Good morning, students. This is M. Prasant Raju. Stand before you to continue the classes of Unit 2, Lasers, Part 2. After finishing the fundamental topics of lasers, absorption, spontaneous emission and stimulated emission, and then distinguish between spontaneous emission and stimulated emission, now we are going to enter into the second part of lasers. The sequential topics followed by them is principle of lasing action. Okay, let us see and let us start with the today's class is with the principle of lasing action. Is it clear? Now, in this principle of lasing action, first of all, I would like to tell you the concept which is basically depends upon the stimulated emission of radiation. Is it clear? I told you the other day, before I am going to explain this principle of lasing action, I would like to remember, make you to remember the first topic is absorption and the second one is emission. Okay. Absorption అంటే ఏం చెప్పుకున్నామంటే లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో గనక ఒక యాటమ్ కానీ అయాన్ కానీ ట్రావెల్ చేస్తే దాన్ని మనం అబ్జార్ప్షన్ అని చెప్పాం. ఓకేనా? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎన్ యాటమ్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ టు హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్, and the process of transition from higher energy state to lower energy state is called emission. Is it clear? Here in this case, the principle of lasing action is majorly depends upon the concept of stimulated emission of radiation. Is it clear? So, in the stimulated emission of radiation, what exactly we are taking here, if you look at this diagram, you could understood. I think this is called E1, first energy level. This is called E2, second energy level. My stimulating photon is entering into this particular collision. Then what happens, after emission, we are going to get two stimulated photons. Is it clear? And if you send two incident photons, you will get four emitted photons. Is it clear? 1, 2, 3, and 4. Is it clear? So, like this, that means if we send one incident photon, you will get two emitted photons. And if we send two stimulated photons, you will get four emitted photons. Like that, all the process is mainly called chain reaction, and it is also called as the avalanche effect. Is it clear? So this phenomenon is known as lasing action. Lasing action, to get the principle of lasing action, we need that the laser is a monochromatic light and it should be high intense, it should be high coherent beam and having the same frequency. These are the basic principles of lasers as we already discussed in the part 1 class. Okay. So ultimately we came to one conclusion that what type of beam it is. It is a laser beam. Is it clear? So this is what is known as principle of lasing action. Now coming to the next topic, which is called population inversion. How do we define this population inversion? Okay. The number of atoms present in a particular energy level is given by the relation. You have mathematical relation here, which is known as n is equal to n0 into e power minus e by kBt. Out of this expression, what is n? Number of atoms. So n0, number of atoms at any instant of time is equal to 0. E minus e is called energy level, and kBt is called Boltzmann's constant. This is always showing constant 1.38 into 10 power minus 23 joules per Kelvin. And T is called the absolute temperature. దీన్ని మనం పరమ ఉష్ణోగ్రత అంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ని మనము E1, E2 అనేటువంటి రెండు ఎనర్జీ స్టేట్స్ కి ఎలా అన్వయిస్తామంటే, if you take E1 is the first energy level, and then I can take number of atoms in the first energy level is N1. I can write like this. N1 is equal to N0 into e power minus E1 by kBt. Is it clear? Similarly, for second energy state E2, my N2 can be written as N2 is equal to N0 into e power minus E2 by kBt. Is it clear? So, after getting the expressions in the form of N is equal to N0 into e power minus e by kBt, I could write this as the first equation N1 is called 1 and N2 is called 2. First equation N1 divides with N2, you will get like this. Elaga N1 by N2 is equal to e power E2 minus E1 by kBt. That means this E2 minus E1 is called the energy level difference. I can write it as e power hnu by kBt. ఈ hnu అనేటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే photon, energy of photon అంటాం. Is it clear? Okay. అంటే that means HVKB. ఈ మూడింటి మనం చూస్తే HVKB and T are positive. Is it clear? So that e power hnu by kBt is what greater than unity. Is it clear? So similarly, N1 by N2 greater than 1 అని రాసాం అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటనమాట, నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్న వాటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. దేనికంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వాటికంటే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? బట్
Here in this case, we have to change one sentence here. What is that? If the number of atoms is more higher energy level than number of atoms in the lower energy level. అంటే ఎలా రాసుకుంటాం అప్పుడు దాన్ని మనం n2 greater than n1 గా రాసుకుంటాం. ఓకేనా? యాక్చువల్గా మనకేంటి n1 greater than n2. Make this equation like this. Number of atoms in the higher energy level state is greater than number of atoms in the lower energy level. That is called what? n2 greater than n1. Okay. And when you enter into the concept of population, that I can represent like this. The concept of population inversion that can be understood by considering 3 energy level. ఏంటవి అంటే నేను E1, E2, E3 అనేటువంటి 3 ఎనర్జీ లెవెల్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. 3 ఎనర్జీ లెవెల్స్ కి అనుగుణంగా n1 అనేటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, n2 అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఏమో ఎనర్జీ లెవెల్ E2 కి, n3 అనేటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఏమో E3 అనేటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్ కి తీసుకున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే బోల్ట్జ్మన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రకారం 3 ఎనర్జీ లెవెల్స్ లో ఉన్నటువంటి 3 నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కూడా ఈ బోల్ట్జ్మన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాని ఒబే చేస్తున్నట్టుగా పరిగణిస్తాం. ఓకేనా? సో అది మీకు అర్థం కావాలంటే ఇఫ్ యు సీ దిస్ డయాగ్రామ్ అండ్ దిస్ డయాగ్రామ్, ఈ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ మనం చూస్తే బోల్ట్జ్మన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. n1, n2, n3. ఓకే, n1 అనే నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఏమో E1 కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయి, n2 అనే నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ E2 కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయి, n3 అనే నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కూడా E3 కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అలాగే ఇది కనుక పాపులేషన్ వర్షన్ బిట్వీన్ E1 అండ్ E2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, n1 అనేటువంటి నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఏమో E1 అనేటువంటి ఎనర్జీ స్టేట్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయి. కానీ కంపేరింగ్ విత్ n2 and n1, number of atoms are more in n2, my dear students. Is it clear? Comparing with n1. That is why the difference between Boltzmann's distribution and population inversion between E1 and E2 మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అదేంటంటే దిస్ ఇంటర్మీడియట్ ఎనర్జీ స్టేట్ విత్ మోర్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్. ఈ 3 స్టేట్స్ లో కూడా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్నేమో గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటారు, దీన్నేమో మెటాస్టేబుల్ అంటారు, దీన్నేమో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటారు. అంటే అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ స్టేట్ లో ఉన్నదాన్ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటారు. ఓకేనా? అంటే ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ E2 ఇంక్రీజెస్, ద స్టేజ్ విల్ బి రీచ్డ్ వేర్ n2 గ్రేటర్ దాన్ n1. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ద పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే n2 గ్రేటర్ దాన్ n1, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది పంపింగ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. టు అచీవ్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఏ సూటబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మస్ట్ బి సప్లైడ్ టు ద మీడియం. దీన్ని ఎలా చెప్తామంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సప్లైయింగ్ సూటబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ద మీడియం టు అచీవ్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ పంపింగ్. అంటే మనం పంపింగ్ అనే దాన్ని కనుక నేర్చుకోవాలంటే మొట్టమొదటి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేటువంటి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే ఈ ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెథడ్ మొట్టమొదటి చూస్తే ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెథడ్, దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది? అబ్జార్ప్షన్, ఎమిషన్ అనే 2 ప్రాసెస్లు మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ. ఈ యారో మార్క్ ఏమో మనకి అబ్జార్ప్షన్ చూపిస్తుంది, ఈ యారో మార్క్ ఏమో ఎమిషన్ చూపిస్తుంది. అంటే ఏంటనమాట? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ టు హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్. అలాగే హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఆటము కొంతసేపు రిమైన్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటువంటి విధానాన్ని మనం ఎమిషన్ అంటాం. ఓకే, అట్లా తీసుకుంటే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ కి లోబడి బిఫోర్ ఎమిషన్ 1 ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ పంపిస్తే 2 ఎమిటెడ్ ఫోటాన్స్ ఎలా ఫార్మ్ అయినాయో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థం. ఓకే, ఇఫ్ యూ సెండ్ 1 ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ H-ను, యూ విల్ గెట్ 2 ఎమిటెడ్ ఫోటాన్స్, సే E1 అండ్ E2. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే మీకు పాయింట్ చెప్పాలి ఇక్కడ. అదేంటంటే నేను ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ని బిఫోర్ ఎమిషన్ పంపించినప్పుడు దానికి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుందో అవి 2 ఎమిటెడ్ ఫోటాన్స్ గా విడిపోయినప్పుడు కూడా వాటికి ఎనర్జీ విషయంలో మార్పు ఉండదు అనమాట. ఓకే, సో అంటే మరి ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెథడ్ లో మనం ఎక్కువ ఉపయోగించేది ఏంటంటే కొన్ని లైట్ సోర్సెస్ ను వాడతాం. ఏంటా లైట్ సోర్సెస్ అంటే ద లైట్ సోర్సెస్ లైక్ హెలికల్ xenon ఫ్లాష్ ట్యూబ్, టంగ్స్టన్ అయోడిన్ క్రిప్టాను, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం రూబీ లేజర్ కొరకు వాడతాం. అలాగే హై ప్రెషర్ మెర్క్యూరీ ల్యాంప్స్. తర్వాత దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సాలిడ్ లేజర్. ఐ టోల్డ్ యూ నౌ. రూబీ లేజర్ అనేటువంటి దాన్ని మనం స్పెసిఫిక్ గా ఏమంటాం అంటే 3 లెవెల్ లేజర్ అంటాం, లేదంటే సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్ అంటాం. మనకు అది కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ పార్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు చూస్తాం మనం దాన్ని. అలాగే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెథడ్, అది కూడా 3 లెవెల్ సిస్టమ్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, అలా మనం తీసుకుంటే రెండో మెథడ్ ఆప్టికల్ పంపింగ్ లో ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ మెథడ్ అంటాం. ఈ మెథడ్ లో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే డైరెక్ట్ ఎక్సైటేషన్ టేకింగ్ ప్లేస్ అవుతుంది దీంట్లో. ఓకే, అంటే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ బై ద క్యాథోడ్ టు యాక్సిలరేట్ టువర్డ్స్ యానోడ్. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి క్యాథోడ్ మీద కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి, అవి ఎందుకు ఎమిట్ అవుతాయి అంటే యానోడ్ ని యాక్సిలరేట్ చేయడానికి మనం అవి ఎమిట్ అవుతున్నట్టుగా పరిగణిస్తాం. అంటే వీటిల్లో
కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి అంటే కొలిషన్కి గురవుతాయి, ఆ తర్వాత యాక్టివ్ మీడియంలోకి రైజ్ అయ్యి హై ఎనర్జీ లెవెల్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఇస్ క్లియర్? సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రిక్వైర్డ్ పోర్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ వర్షన్ అంటాం. అంటే ఈ మెథడ్ని జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే గ్యాస్ లేజర్స్ అయినటువంటి హీలియం నియానో లేకపోతే ఆర్గాన్ అయానో ఇలాంటి లేజర్స్లో వాడతాం ఈ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ మెథడ్. అలాగే మనం తీసుకుంటే ఇంకా సమ్ లేజర్స్ పంపింగ్ బై ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ స్టిల్ ప్రొవైడింగ్ ది ఇనిషియల్ ఎక్సైటేషన్ విచ్ రైజెస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ యాటమ్స్. అంటే ఈ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని యాటమ్స్ ఏమవుతాయి అంటే కొలిజన్కి గురయ్యి వేరే రకమైనటువంటి స్టేజెస్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాయి. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే పాపులేషన్ వర్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ వర్కౌట్ అవ్వదు. అందువల్ల పాపులేషన్ వర్స్ మనకి ఏం చెప్తుంది, హైర్ ఎనర్జీ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్సే లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అదే మనం ఫార్ములా పెట్టుకున్నాం. సో బండ గుర్తు మీకు ఏంటంటే ఒకటే మనకు బండ గుర్తు ఏంటంటే N2 N1 కంటే గ్రేటర్ దాన్ గా ఉండాలి. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దేర్ ఫోర్ మరి ఈ సిచ్యువేషన్ మనకి ఎక్కడ ఫార్మ్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా మనకి గ్యాస్ లేజర్ అయినటువంటి హీలియం నియాన్ లేజర్ విషయంలో జరుగుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్. సో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ హీలియం నియాన్ గ్యాస్ లేజర్. ఇకపోతే నెక్స్ట్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్. అండర్స్టూడ్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ మనకు మొత్తం 5 రకాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి. ఏంటవి? మొట్టమొదటిది సాలిడ్ స్టేటు, రెండోది గ్యాసు, మూడోది లిక్విడ్ లేజర్స్, నాలుగోది డై లేజర్స్, ఐదోది సాలిడ్ స్టేట్ డయోడ్ లేజర్స్. ఓకే, ఇలా మనం తీసుకుంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మొట్టమొదటిది రూబీ లేజర్ అండి. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. రూబీ లేజర్ అంటే ఏంటి అంటే రూబీ లేజర్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్. మొట్టమొదటి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే కూడా ఇది. ఇట్ వాస్ ద ఫస్ట్ లేజర్ డివైస్డ్ బై టిహెచ్ మైమన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1960. రూబీ లేజర్ లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెగావాట్స్ నానో సెకండ్స్ డ్యూరేషన్ రూపంలో అది ఏమవుతుందంటే కన్స్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అది ఎందువల్ల జరుగుతుంది మనకంటే హై అవుట్పుట్ పవర్ రూబీ లేజర్ లో జరుగుతుండడం వల్ల. ఇకపోతే దీన్ని ఎక్కువ మనకి ఇండస్ట్రీస్లో, మెడికల్లో, హోలోగ్రఫిక్ అంటే సినీ ప్రపంచంలో, అలాగే ఫోటోగ్రఫిక్ టెక్నాలజీలో కూడా మనం రూబీ లేజర్ని వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ రూబీ లేజర్. రూబీ లేజర్లో మనకు 3 ప్రధాన భాగాలు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మొట్టమొదటిది యాక్టివ్ వర్కింగ్ మెటీరియల్, రెండోది రెజొనెంట్ క్యావిటీ, మూడోది ఎగ్జైటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, నేను పాయింట్స్ వైజ్గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్ నారో సిలిండ్రికల్ రాడ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. అల్యూమినియం ట్రైఆక్సైడ్ అయాన్స్ తో తయారు చేయబడినటువంటి ఒక సిలిండ్రికల్ రాడ్ని తీసుకుంటే దానిలో క్రోమియం ఆక్సైడ్ అయాన్స్ ని మనం తీసుకుంటాం. Al2O3 బదులు Cr2O3ని ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకేనండి. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ Al2O3 ఎంత ఉంటుంది? 99.95% ఉంటుంది అనమాట. మరి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ Cr2O3 ఎంత ఉంటుంది అంటే 0.05% ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ లుక్ ఎట్ దిస్ డయాగ్రామ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. దీంట్లో గ్లాస్ ట్యూబ్ అని కనిపిస్తుంది మీకు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లాస్ ట్యూబ్. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనకి గ్లాస్ ట్యూబ్. ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ లోపల మనకు ఒక రాడ్ కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రూబీ రాడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, ఈ రూబీ రాడ్ అంతా కూడా మనకి పింక్ కలర్ లో ఉంటుంది. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదంతా కూడా అనమాట. దీనికి పింక్ కలర్ పాయింట్ అండర్లైన్ చేస్తాను చూసారా? ఇదంతా కూడా పింక్ రాడ్ అనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పింక్ రాడ్. ఇది పింక్ కలర్ లోకి మారిపోతుంది ఎప్పుడయ్యా అంటే నేను Cr2O3 అయాన్స్ 0.05% తీసుకోగానే ఈ లోపల ఉన్నటువంటిది అంతా కూడా నాకు ఏమైపోద్ది అంటే పింక్ కలర్ గా మారిపోతుంది. దాన్ని నేను ఏమంటానంటే ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దాన్ని పింక్ కలర్ రాడ్ గా పరిగణిస్తాను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దీని కనుక నేను ఇప్పుడు ఎరేజ్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి, సో దట్ యూ కుడ్ అండర్స్టూడ్ వెల్. ఓకే, సో రూబీ రాడ్ లో ప్రధాన భాగాల్లో మొట్టమొదటి ఏమిటాయంటే ఈ రూబీ రాడ్. ఇక్కడ రాసాను చూడండి, రూబీ రాడ్ కన్సిస్టింగ్ Al2O3 ప్లస్ Cr2O3. 99.95% ఏమో Al2O3 ఉంటుంది, 0.05% ఏమో Cr2O3 ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇకపోతే ఈ బ్లాక్ మార్క్ కనిపిస్తుంది చూడండి, దీన్ని మనం ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్ అంటాం, దీన్నేమో పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ అంటారు. ఈ రెండు కూడా సమాన సైజుల్లో ఉండాలి. దీస్ 2 రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్స్ ఆర్ ఆప్టికల్లీ ఫ్లాట్, తర్వాత సిమెంటెడ్ విత్ టుగెదర్ అండ్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందో పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్ సైజ్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఓకేనండి? నా ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇకపోతే ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ లోపల అమర్చబడినటువంటి రూబీ రాడ్ కి 2 వెంటిలేటర్స్ పెట్టాను. దాన్ని నేను ఇక్కడ కూలింగ్ అన్నాను. ఇది చూడండి జాగ్రత్తగా నా కర్సర్ని. దిస్ ఈజ్ 1 కూలింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ కూలింగ్. ఓకే, ఈ 2 కూలింగ్స్ ఎందుకయ్యా అంటే మనం పవర్ సప్లై సోర్స్ పెట్టి దానికి ఇక్కడ మీకు సర్పిలాకారంలో
ఒక ట్యూబ్ దీనికి చుట్టబడి ఉంది. ఏంటయ్యా ఆ ట్యూబ్ అంటే, ఈ ట్యూబ్‌ని మనం ఏమంటామంటే హెలికల్ క్సినాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ క్సినాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ ఎక్కువ మండే ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటది. నేను ఈ రూబీ రాడ్ లోపల భాగంలో ఉంది. గ్లాస్ ట్యూబ్‌కి చుట్టి ఒక యానోడ్‌నేమో ఇటువైపు, ఇంకో క్యాథోడ్‌నేమో ఇటువైపు తీసుకొచ్చి పవర్ సోర్స్‌కి అటాచ్ చేశాను. ఏమండి? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో, ఈ భాగాలు మీకు కనిపిస్తున్నాయి. మొట్టమొదటిది యాక్టివ్ వర్కింగ్ మెటీరియల్ అంటే అది రూబీ రాడ్. రెండోది రెసొనెంట్ క్యావిటీ అంటే ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్, పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్. రెసొనెంట్ క్యావిటీ అంటే హోల్స్ అన్నమాట, రంధ్రాలు. అలాగే మూడోది ఏంటంటే ఎగ్జైటింగ్ సిస్టమ్. ఎగ్జైటింగ్ సిస్టమ్ గా ఇక్కడ పనిచేసేది ఏంటంటే దీన్ని చూడండి ఒకసారి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెలికల్ క్సినాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ అంటారు. ఇక్కడ రాశాను చూడండి, యారో మార్కు పెట్టి హెలికల్ క్సినాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్. ఓకే. ఇకపోతే రూబీ రాడ్ యొక్క ప్రధాన ద్వారమైనటువంటి పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్ గుండా మనకి లేజర్ బీమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో this was the explanation part of diagram. Now we are entering into the material. Understood carefully. So 99.95% Al2O3 ions, 0.05% chromium ions కలిపి రూబీ రాడ్ లో ఉంటాయి. అయితే డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్రోమియం ఆటమ్స్ ద రూబీ రాడ్ అపియర్స్ ఎ పింక్ కలర్. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు నేను. 0.05% క్రోమియం ట్రైఆక్సైడ్ అయాన్స్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల రూబీ రాడ్ మొత్తం కూడా పింక్ కలర్ లోకి మారిపోతుంది మేడం స్టూడెంట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఎప్పుడైతే నాకు ఇది పింక్ కలర్ లోకి మారిపోయిందో ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద రూబీ రాడ్ విషయంలో మనకి ఏమవుతుందంటే మార్పు వస్తుంది. అంటే కొన్ని ఫ్యూ ఆఫ్ ది సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ లో మార్పు కలుగుద్ది, అలాగే లెంగ్త్ లో కూడా మార్పు కలుగుద్ది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ది ఎండ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ రూబీ రాడ్ మేడ్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్యారలల్ ఆర్ కోటింగ్ విత్ సిల్వర్. ఇకపోతే ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకి ఈ ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్ అలాగే పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ రెండింటిని కూడా మనం ఏం చేసామంటే సిల్వర్ తో కోటింగ్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. The end faces of ruby rod made strictly parallel and are coated with silver such that one end face becomes fully reflecting and other one partially reflecting end గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనండి. తర్వాత ఏం చేసాం, ద రూబీ రాడ్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై హెలికల్ క్సినాన్ గ్లాస్ ట్యూబ్. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు నేను. ఈ రూబీ రాడ్ మొత్తం కూడా లోపల ఇన్సైడ్ పార్ట్ లోపల ఉంది గ్లాస్ ట్యూబ్ లో. దీనికి హెలికల్ క్సినాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ చుట్టి దాన్ని పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేస్తాం. జరుగుతున్న మ్యాటర్ ఏమిటాయి అంటే ఈ క్సినాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ లో the flash of xenon tube lasts several milliseconds and the tube consumes several thousand joules of energy. Most important point. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎప్పుడైతే నాకు xenon ఫ్లాష్ ట్యూబ్ సెవరల్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఫైర్ గురవుతుందో ఆ కన్జంప్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే టైం కూడా మనకి మిల్లీ సెకండ్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది. సెవరల్ థౌసండ్ జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఓన్లీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ పంపింగ్ ద క్రోమియం అయాన్స్ వైల్ ద రెస్ట్ హిట్స్ అప్ అపారెట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఒక్క క్రోమియం అయాన్స్ మాత్రమే మనకి పంపింగ్ గురవుతాయి ఈ రూబీ రాడ్ లో, మిగిలిన అన్ని కూడా రెస్ట్ లో ఉంటాయి. ఓకేనండి. అందుకని మనం ఈ కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా అరేంజ్ చేసాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కూలింగ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ కమింగ్ టు ద వర్కింగ్ ప్రొసీజర్. ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ దట్ రూబీ లేజర్ is a 3-level laser. Is it clear? The working principle of the ruby laser is shown in the energy level diagram. దీన్ని మనం ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ అంటారు. ఇది ఒకసారి చూడండి, నేను ఓవరాల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఇక్కడ E1 అంటే గ్రౌండ్ ఎనర్జీ, E2 అంటే మెటాస్టేబుల్ ఎనర్జీ స్టేట్, E3 అంటే ఏంటి హై ఎనర్జీ స్టేట్. ఇది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, గ్రౌండ్ స్టేట్, మెటాస్టేబుల్ స్టేట్, హై ఎనర్జీ స్టేట్. ఓకే. మరి మొట్టమొదట మనకి ఒక యాటమ్ గాని అయాన్ గాని గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా హై ఎనర్జీ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ కొంత సమయం అంటే అరౌండ్ 10⁻⁸ సెకండ్స్ రిమైన్ అయిన తర్వాత E3 నుంచి E2కి మళ్ళీ నాకు ఏం చేస్తుంది, యాటమ్ వచ్చేస్తుంది. అప్పటికి నాకు నాన్ రేడియేటివ్ ట్రాన్సిషన్ గురవుతుంది అనమాట. అంటే పంపింగ్ ప్రాసెస్ వల్ల ఒక్కసారిగా గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి హై ఎనర్జీ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు దాని యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 5600 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ ఉంటుంది. ఓకేనండి. హై ఎనర్జీ స్టేట్ లోకి వెళ్ళినటువంటి ఆటమ్ కానీ ఎలక్ట్రాన్ కానీ E3 అనేటువంటి హై ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి E2 అనేటువంటి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కి వచ్చేటప్పటికి నాన్ రేడియేటివ్ ట్రాన్సిషన్ అనే ప్రాసెస్ కి గురవుతుంది. తర్వాత మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ నుంచి బయలుదేరిన ఎలక్ట్రాన్ కానీ ఆటమ్ కానీ మరలా లేజర్ అవుట్పుట్స్ ద్వారా గ్రౌండ్ స్టేట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ లో అంటే ఇన్ బిట్వీన్ E2 టు E1 నాకు ఆ యాటమ్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ సుమారుగా లేజర్ అవుట్పుట్ ఎంత ఉంటుందంటే అరౌండ్ 6943 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ గ్రోత్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇది ఓవరాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. దీన్ని మనం వర్కింగ్ లో రాస్తాం మనం. ఎలాగంటే యాజ్ ద క్రోమియం ఆటమ్స్ ఆర్ యాక్టివ్ ఆటమ్స్ అండ్ దే హ్యావ్ 3 యాక్టివ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ నేమ్డ్ యాజ్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, గ్రౌండ్ స్టేట్, మెటాస్టేబుల్ స్టేట్, హై ఎనర్జీ స్టేట్. దీంట్లో క్రోమియం 3 అయాన్స్ అన్ని కూడా గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. ఆ తర్వాత రూబీ రాడ్ ఈజ్ ఇరాడియేటెడ్ విత్ ద లైట్ ఆఫ్ xenon ఫ్లాష్ ట్యూబ్. ఎప్పుడైతే ఈ క్రోమియం ఆటమ్స్ మరి కన్సంప్షన్ కి గురయ్యి పైకి వెళ్ళిపోతాయో హై ఎనర్జీ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 5600 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్ విడ్త్ తో అవి పైకి వెళ్తాయి. తర్వాత ఏమవుతాయి అంటే
ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు నేను హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఇక్కడ 10⁻⁸ సెకండ్స్ పాటు ఆ యొక్క ఆటమ్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఏమవుతుంది, డీకేకి గురయ్యి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తే నాన్ రేడియేటివ్ ట్రాన్సిషన్ లో మెటాస్టేబుల్ కి చేరుకుంటాయి. మెటాస్టేబుల్ అంటే ఇదంతా డీకే కరువు లోపల కిందకు వస్తుంది అనమాట. మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ నుంచి మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే పాపులేషన్ వర్షన్ కి గురయ్యి చివరికి ఫైనల్ గా స్పాంటేనియస్ ట్రాన్సిషన్ ద్వారా గ్రౌండ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేస్తాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ది ఎండ్స్ ఆఫ్ ద రూబీ రాడ్స్ యాక్టింగ్ యాజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ మిరర్స్. ఇకపోతే డ్యూటీ ఆఫ్ ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ అండ్ పార్షియలీ రిఫ్లెక్టింగ్ అండ్ ఇదిగోండి ఈహెచ్జి, ఇది ఒక హోల్ అనమాట. దీన్ని మనం క్యావిటీ అంటాం. దీన్నే మనం రెసొనెంట్ క్యావిటీస్ అంటారు టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ లో. రెసొనెంట్ క్యావిటీస్ గా రూబీ రాడ్ లో పనిచేసేవి ఏంటి అంటే, ఒకటి ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ అండ్ రెండోది పార్షియలీ రిఫ్లెక్టింగ్ అండ్. రెండు ప్యారలల్ అని చెప్పాను మీకు నేను. ఓకే, సైజులో వేరియేషన్ ఉండదు. మరి ఈ రెండింటి యొక్క డ్యూటీ ఏంటి అంటే, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది xenon flash tube is firing and consuming these two ends, that means the fully reflecting and partially reflecting and ఏం చేస్తాయి అంటే మిగతా భాగాలన్నింటినీ కూలింగ్ కి గురయ్యేట్టు చేస్తాయి. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టూడ్ దట్ పాయింట్ హియర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓన్లీ ది chromium atoms are going to be fired and whereas the rest of are all everything is in cooling condition. Is it clear? అదే ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను ఫైనల్ గా. అదేంటంటే therefore photons that are not moving parallel to the uniform rod escaping from this side because the ends of the ruby rod is acting as reflecting mirrors. Okay, and the stimulation of emission of these similar photons, the chain reaction quickly develops a beam of photons moving parallel to the rod. Is it clear? ఎప్పుడైతే నాకు ఆ అవలాంచ్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుందో అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ క్రియేట్ అయ్యి అవి మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ గా బయటికి బహిర్గతం అవుతాయి. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ మోనోక్రోమాటిక్. ఒక్కసారి అది మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అయింది అంటే ఖచ్చితంగా కొహెరెన్స్ అనేటువంటి ఫినామినా ఫాలో అప్ చేస్తుంది. తర్వాత వెన్ ది బీమ్ డెవలప్స్ సఫిషియంట్ ఇంటెన్సిటీ ఇట్ ఎమర్జెస్ త్రూ ది పార్షియల్లీ సిల్వర్ అండ్. అదే ఇప్పుడు మీకు చెప్పుకున్నాను. ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కనుక ఒబే అయితే ఫైనల్ గా నాకు ఏమవుతుందంటే డయాగ్రామ్ లో చూసినట్టయితే నాకు ఈ లేజర్ బీమ్స్ కనిపిస్తుంది చూడండి. పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్ గుండా లేజర్ బీమ్స్ అన్ని కూడా ఏమైపోతున్నాయి, బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దేర్ ఫార్ అల్టిమేట్ గా ఏం జరుగుతుందంటే వన్స్ ఆల్ ద chromium atoms ఆర్ అయాన్స్ ఇన్ ద మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ రిటర్న్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్. ఎప్పుడైతే నాకు ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ చూడండి, E1 అనేటువంటి గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి 5600 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ అబ్జార్ప్షన్ బ్యాండ్ విడ్త్ తో పైకి వెళ్ళాయో, మళ్ళీ నాన్ రేడియేటివ్ ట్రాన్సిషన్ ద్వారా కిందకు వచ్చి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ నుంచి మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్ కి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు వాటి యొక్క పరిస్థితి కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ది chromium atoms in the metastable return to the ground state and hence finally laser action stops. Is it clear? So it is most necessary to send one more flash of pumping radiation through the rod. Is it clear? ఈ రకంగా మనం చూస్తే మన అల్టిమేట్ లేజర్ అవుట్పుట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 6943 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ వస్తుంది. దిస్ వాస్ ద అల్టిమేట్ లేజర్ అవుట్పుట్ బై ది యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ది రూబీ లేజర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ దేర్. సో లాస్ట్ పాయింట్ కనుక మనం చూస్తే it is then necessary to send one more flash of pumping radiation through the rod. Thus the ruby laser operates only in a pulsed mode. అందువల్ల మనం దీన్ని ఏమంటామంటే 3 level లేజర్ అంటాము, లేదంటే సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్ అంటాము, ఇంకా చెప్పాలంటే 3 ఎనర్జీ లెవెల్ లేజర్ అని కూడా అంటాం. ఇకపోతే ఫైనల్ గా నీకు ఎప్పుడైతే 6943 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ లేజర్ అవుట్పుట్ బీము రూబీ లేజర్ వల్ల మనకు చూపించిందో అది కంప్లీట్ గా రెడ్ కలర్ లో ఉన్నట్టుగా పరిగణిస్తాం. Is it clear? So this is what is known as the construction part of ruby laser. Is it clear? Now that is also called I gave you once again I'm telling you ruby rod is very important. I gave you the 3 particular names for this ruby laser. What are they? Number 1 is 3 level laser, number 2 is ruby laser, and number 3 is solid state laser. Okay, after finishing this, now we are going to enter into the second laser, which is called helium neon laser. This is exclusively termed as helium neon laser. Understood carefully? Okay, helium అనేటువంటిది కూడా మనకి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దాని ఇనర్ట్ గ్యాస్ అంటారు. అలాగే నియాన్ కూడా ఇనర్ట్ గ్యాసే, రెండు జడవాయువులు అంటాం తెలుగులో మనం. హీలియం నియాన్ లేజర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గ్యాస్ లేజర్. ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ది సైంటిస్ట్, ఇక్కడ మన జాత చూడండి, ఆలీ జవాన్, అలాగే డబ్ల్యూ బెనెట్ అండ్ డి హెరియట్ అనేటువంటి ముగ్గురు సైంటిస్టులు ఈ 4 level లేజర్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 4 level సిస్టమ్. దీంట్లో కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ పవర్ క్రియేట్ అవుతుంది. మిల్లీ వాట్స్ కన్జంప్షన్ జరుగుతున్న కొలది మనకి ఏమవుతుందంటే లో అవుట్పుట్ పవర్ క్రియేట్ అవుతుంది. కంటిన్యూస్ అండ్ లో అవుట్పుట్ పవర్, ఈ 2 పాయింట్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అయితే మరి ఎక్కువ హీలియం నియాన్ లేజర్ ని ఎక్కడ వాడతాం అంటే
Helium neon laser is most useful in making holograms and in the interferometer experiments. Is it clear? So you are seeing one diagram here, my dear students. This is called helium neon laser. రూబీ లేజర్ లెవెల్ లాగే దీంట్లో కూడా మనకి ఒక రాడ్ తీసుకుంటున్నాం. దాని పేరు ఏంటంటే అక్కడ గ్లాస్ ట్యూబ్ అన్నాం, ఇక్కడేమో క్వార్ట్జ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అన్నాం. కంపారిటివ్ స్టడీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఇదంతా కూడా ఏంటంటే క్వార్ట్జ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్. ఈ క్వార్ట్జ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లో నేను ఒక మిక్సర్ని తీసుకున్నా. ఏంటా మిక్సర్ అంటే హీలియము నియాన్. 10% హీలియం తీసుకున్నాను, అలాగే 1% నియాన్ తీసుకున్నాను. తర్వాత ఈ క్వార్ట్జ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ యొక్క ఇరువైపులా 2 ఎండ్లు తీసుకున్నా. ఈ ఎండనేమో ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్ అన్నాను, ఈ ఎండనేమో పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్ అన్నాను. దీనికి ఇంకొక పేరు అదేమిటంటే అడ్జస్ట్మెంట్ రిఫ్లెక్టర్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ రిఫ్లెక్టర్స్. ఓకే, ఇకపోతే దీంట్లో ఎలక్ట్రోడ్స్ ని పెట్టాము, దానికి మనం ఆర్ఎఫ్ జనరేటర్ ని కనెక్ట్ చేసాము. ఈ రెగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ తీసుకొని ఆర్ఎఫ్ జనరేటర్ కి ఒకటేమో యానోడ్ ఇంకోటేమో క్యాథోడ్ ని కనెక్ట్ చేసాము. తర్వాత ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వచ్చేసి కంప్లీట్ గా పర్ఫెక్ట్ రిఫ్లెక్టర్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది, రైట్ హ్యాండ్ వచ్చేసి పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. ఇకపోతే క్వార్ట్జ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లో ఎప్పుడైతే మనము పవర్ సప్లైని ఇస్తూ ఉన్నామో లోపల ఏమవుతాయి అంటే ఈ యాటమ్స్ అయాన్స్ కూడా ఫైరింగ్ కి గురయ్యి లేజర్ బీమ్స్ ఇలా బయటకు వస్తాయి. సో ద వే ఆఫ్ గెటింగ్ లేజర్ అవుట్పుట్ బీమ్స్ ఇన్ బోత్ ద లేజర్స్ ఆర్ త్రూ ది పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్. ఈ హీలియం నియాన్ లేజర్ లో దీనికి మనం పేరు మార్చాం, కానీ రెండు కూడా ఒకటే రకం. ఏంటంటే అక్కడేమో ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ అండ్ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టింగ్ అన్నాం, ఇక్కడేమో పర్ఫెక్ట్ రిఫ్లెక్టర్ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ అన్నాం, అంతే తేడా. సో అక్కడేమో గ్లాస్ ట్యూబ్ అన్నాం, ఇక్కడేమో క్వార్ట్జ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అన్నాం. ఓకేనండి. నౌ కమింగ్ టు ద డిస్క్రిప్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, నౌ as I told you that it consists of a long narrow quartz discharge tube filled with helium and neon mixture. ఎంతంత కలిపామంటే ఇది చూడండి, 10:1 రేషియోలో ఒక మిక్చర్ ని తీసుకున్నాం. ఆ మిక్చర్ లో హీలియం 10% ఉండాలి, నియాన్ ఏమో 1% ఉండాలి. ఓకే, మరి ఏ సందర్భాల్లో తీసుకుంటాం అంటే రెండో పాయింట్ లో మనం తీసుకుంటే ద హీలియం ఆటమ్స్ ఆర్ ఎట్ ఏ ప్రెషర్ ఆఫ్ 1 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. హెచ్జి అంటే మెర్క్యూరీ అనమాట. ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక లోహ పదార్థం, అదే పాదరసం అంటాం దాన్ని. 1 mm ఆఫ్ హెచ్ దగ్గర ఏమో హీలియం ఆటమ్స్ ని, 0.1 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ దగ్గర ఏమో నియాన్ ఆటమ్స్ ని తీసుకుంటే ఈ రెండు కూడా ఒక డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ దగ్గర వర్కౌట్ అవుతున్నాయి. ది ప్రెషర్స్ ఆఫ్ హీలియం అండ్ నియాన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 10:1. ఓకేనా. ద లేజర్ యాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇన్ ద నియాన్ ఆటమ్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి జాగ్రత్తగా. హీలియం ఆటమ్స్ హెల్ప్ టు అచీవ్ ద పాపులేషన్ వర్షన్ బై ఇంపోర్టింగ్ దేర్ ఎనర్జీ టు ద హీలియం నియాన్ ఆటమ్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నేను ఎలక్ట్రోడ్స్ ని కనెక్ట్ చేశానండి డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ కి. సోర్స్ ఆఫ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ రెండింటికి కూడా కనెక్ట్ అయ్యింది, 2 ఎలక్ట్రోడ్స్. అంటే నాకు ఒక పాయింట్ అర్థమవుతుంది, ఏంటది? హీలియం నియాన్ గ్యాస్ మిక్చర్ ఫార్మ్స్ ద లేజింగ్ మీడియం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ క్వార్ట్జ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లో ఉన్నటువంటి హీలియం నియాన్ గ్యాస్ మిక్చర్ ఒక లేజింగ్ మీడియం ని ఏర్పాటు చేసి ఆ మిక్చర్ ఏమవుతుందంటే ఈ క్వార్ట్జ్ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లో ఎన్క్లోజ్ అయ్యి ప్యారలల్ మిర్రర్స్ ద్వారా ఫార్మింగ్ అయ్యి రెజొనేటింగ్ క్యావిటీకి గురయ్యి చివరికి పార్షియల్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద్వారా ఏమవుతుంది, బయటకు వస్తుంది. ఓకేనా. సో అదే ఇక్కడ రాశాను, దిస్ మిక్చర్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బిట్వీన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్యారలల్ మిర్రర్స్ ఫార్మింగ్ ఏ రెజొనెంట్ క్యావిటీ. వన్ ఆఫ్ ద మిర్రర్స్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ అండ్ అదర్ ఈజ్ పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అంటే ఎక్కడైతే నాకు పార్షియల్ గా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందో ఆ పార్షియల్ గా రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి దానికి ఉండా మనకి ఏమైంది, ఈ లేజర్ బీమ్స్ బయటకు వస్తాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దేర్ ఫోర్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ మరి ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చినాయో ది మిక్చర్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బిట్వీన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్యారల్ మిర్రర్స్ ఫార్మింగ్ రెజొనెంట్ క్యావిటీ ఫార్మ్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి యాంప్లిఫై అయ్యి ఈ లేజర్ బీమ్ అవుట్పుట్ బయటకు వస్తుంది. ఓకేనండి. ఈ డయాగ్రామ్ కనుక మీరు చూస్తే స్కీమాటిక్ డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ హీలియం నియాన్ లేజర్. ఇకపోతే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్కి వస్తే మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ నేను ఓరల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లోనేమో 3 హీలియంస్ కనిపిస్తుంది, హీలియం 1, హీలియం 2, హీలియం 3. ఇకపోతే ఇటు సైడ్ నియాన్ మనకు 6 కనిపిస్తుంది, నియాన్ 1, నియాన్ 2, నియాన్ 3, నియాన్ 4, నియాన్ 5, నియాన్ 6. ఇది క్లియర్? దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హీలియం నియాన్ ఆటమ్స్ అంటాం. హీలియం 1 అంటే ఎక్కడ ఉంది, మనకి గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉంది. గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ అయినటువంటి హీలియం 2కి వచ్చి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ హీలియం 3కి వచ్చి ఇక్కడ మనకి దగ్గర 10⁻⁸ సెకండ్స్ రిమైన్ అవుతాయి ఇక్కడ. తర్వాత ఏమవుతుందంటే నియాన్ ఆటమ్స్ తో కొలిజన్ కి గురవుతాయి. ఇక్కడ నేను రాశాను చూడండి, హీలియం నియాన్ కొలిజన్ రీజియన్ అన్నాను. ఏమండి, ఈ హీలియం నియాన్ కొలిజన్ రీజియన్ లో హీలియం ఆటమ్స్ అంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి హీలియం ఆటమ్స్
రైట్ సైడ్ హైయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి నియాన్ 6 ఆటమ్స్ తో కొలైడ్ అయ్యి నియాన్ 6 నుంచి ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే కొలైడ్ అవుతాయో దాని యొక్క వేగం తగ్గుతుంది. గ్రాడ్యువల్ గా Ne6 నుంచి Ne5 కి 3.39 మైక్రోమీటర్స్ తో డీకే ఆరంభమవుతుంది. ఒక 2 ఆటమ్స్, ఒకటి Ne6 టు Ne5 వచ్చింది, మళ్ళీ Ne6 టు Ne3 కి జంప్ అయింది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక ఇన్ బిట్వీన్ Ne6 టు Ne5 3.39 మైక్రోమీటర్స్ తో డీకే ఆరంభమైంది. అలాగే Ne4 నుంచి మళ్ళీ Ne3కి 1.15 మైక్రోమీటర్స్ తో డీఎక్సైటేషన్ స్టార్ట్ అయింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డీఎక్సైటేషన్. పైకి వెళ్తే ఎక్సైటేషన్, ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లెవెల్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తుంటే దాన్ని డీఎక్సైటేషన్ అంటారు. ఓకేనా? సో నాకు ఇప్పుడు Ne6 టు Ne3 మధ్య నా లేజర్ బీమ్ యొక్క వెయిటేజ్ ఎంత ఉందంటే 6300 ఉంది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే ఇది రూబీ లేజర్ కంటే తక్కువే. మళ్ళా ఈ కంటిన్యూస్ డీకే డిసింటిగ్రేషన్ ఆరంభమయ్యి అది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎలాగా? Ne3 టు Ne2కి వచ్చింది. అది ఎలా జరిగింది? మళ్ళా 6328 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్లు అంటే ఆటమ్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ద్వారా 6000కి పడిపోయింది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మళ్ళీ ఏమైంది? డీఎక్సైటేషన్ బై కొలిషన్ వల్ల Ne2 నుంచి Ne1కి వచ్చేసింది. Ne1 అంటే కంప్లీట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ నియాన్ ఆటమ్. ఏమండి? ఎప్పుడైతే గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ నియాన్ ఆటమ్ కి ఈ ఎక్సైటేషన్ కొలిషన్ వల్ల Ne2 నుంచి ఆటమ్ జంప్ అయి వచ్చిందో ఆ ఆటమ్ నాకు కంప్లీట్ గా రేడియేషన్ లెస్ స్థితిలో ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దానికోసం మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఏంటది? కన్సిడర్ 3 హీలియం ఆటమ్స్, కన్సిడర్ 6 హీలియం నియాన్ లెవెల్స్. తర్వాత ఏం చేసాం? హీలియం ఆటమ్స్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్ వెరీ ఎఫిషియెంట్లీ బై ఎలక్ట్రాన్ ఇంపాక్ట్ ఇంటూ ద హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ హీలియం 2 టు హీలియం 3. ఓకే, అదే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న వర్డ్స్ లో. హీలియం 1 నుంచి ఆటమ్స్ ఏమైపోయినాయి? హీలియం 2కి వెళ్ళింది. హీలియం 2 నుంచి ఇంకా ఎక్సైట్ అయ్యి మెటాస్టేబుల్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత ఏమైంది? ఈ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్న హీలియం ఆటమ్స్ రైట్ సైడ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి నియాన్ 6 ఆటమ్స్ తో కొలైడ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి కంటిన్యూస్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆరంభమయ్యి వివిధ ప్రాసెస్ల ద్వారా Ne1కి వచ్చేటప్పటికి నా ఆటమ్ కంప్లీట్ గా రేడియేషన్ లెస్ కండిషన్ లో ఉన్నట్టుగా ఐడెంటిఫై చేశాను. ఏమండి? దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ విత్ పాజిబుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఒకసారి చూడండి. మొదటి పాయింట్ కనుక మనం చూస్తే సమ్ ఆఫ్ ద నియాన్ ఆటమ్స్ డీఎక్సైట్ ఫ్రమ్ Ne6 టు Ne5. ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో ఇన్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ ఏదది? ఎప్పుడైతే నాకు Ne6 నుంచి Ne5కి వస్తుందో ట్రాన్సిషన్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ గా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ అధీనంలో ఉంది. అది ఎంతతో ఎమిట్ అయింది అంటే 3.39 మైక్రోమీటర్స్ వేవ్ లెంగ్త్ తో ఎమిట్ అయింది. తర్వాత ఏమైంది? రెండో పాయింట్ లో ది అదర్ నియాన్ ఆటమ్స్ అగైన్ డీఎక్సైటెడ్ ఫ్రమ్ Ne6 టు Ne3. డ్యూరింగ్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ ఈ ఫోటానికి ఎంత వచ్చిందంట? 6328 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ తో ఎమిట్ అయింది. ఓకేనండి? నెక్స్ట్ మళ్ళీ మూడో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ద నియాన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద నియాన్ 4 స్టేట్ ఆర్ డీఎక్సైటెడ్ టు Ne3, దెన్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఆఫ్ 1.15 మైక్రోమీటర్స్ ఇస్ ఎమిటెడ్. అంటే ఇక తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఫోర్త్ పాయింట్ లో చూస్తే ద నియాన్ ఆటమ్స్ ఇన్ Ne3 స్టేట్ డీఎక్సైట్ స్పాంటేనియస్లీ టు Ne2. ఒక్కసారిగా Ne3 నుంచి Ne2కి పడిపోయింది. అప్పుడు దాని యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత ఉంది? 6000 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. ఇంకా ఫైనల్ గా తీసుకుంటే ద నియాన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద స్టేట్ Ne2 డీఎక్సైట్ టు ద స్టేట్ Ne1. My Ne1 is ultimate ground state of any atoms making collisions with the wall of the discharge tube. ఫైనల్ గా అంటే నాకు ఎప్పుడైతే Ne2లో నుంచి Ne1కి వస్తుందో ఇక అప్పుడు నాకు పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ గుండా లేజర్ బీమ్స్ అన్ని ఏమవుతున్నాయి? బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీలియం నియాన్ లేజర్. ఈ రకంగా మనకు ఫైనల్ గా ఎంత వచ్చింది అంటే in order to get only 6328 angstrom units output, the laser tube windows are made up of glass or quartz. It can be absorbed strongly 1.55 and 3.39 micrometers. So final గా నాకు ఆ రిఫ్లెక్టివిటీ ఎంత వస్తున్నాయి అంటే 6328 angstrom units వచ్చింది. అంటే హీలియం నియాన్ లేజర్ కంటే రూబీ లేజర్ లోనే మనకి అవుట్పుట్ ఎక్కువ వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది? అక్కడ 6943 వస్తే ఇక్కడ 6328 angstrom units వచ్చింది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే emitted photons during transition from Ne6 to Ne3, it travels through the gas mixture. Is it clear? So anyway, the process is continued and the beam build-ups into the tube that can be identified as the wavelength of the helium neon laser beam output is 6328 angstrom units. Is it clear? Now coming to the applications of laser, one of the most important topic. Lasers are majorly be used in medicine, engineering, because they are high intensity, they are high coherence and high monochromaticity and very beautiful topics like high directionality. Okay, so 4 ప్రముఖమైనటువంటి ధర్మాలు లేజర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అవి అంటే మొట్టమొదటిది హై ఇంటెన్సిటీని కలిగి ఉన్నాయి, రెండోది హై కోహెరెన్స్ ని కలిగి ఉన్నాయి, మూడోది హై మోనోక్రోమాటిసిటీని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ పాయింట్లన్నీ మీకు మొదటి క్లాస్ లో చెప్పాను పార్ట్ 1 లో.
అలాగే నాలుగోది హై డైరెక్షనాలిటీని కలిగి ఉంది. ఓకే, నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లేజర్స్ ఇన్ మెజర్మెంట్ డిస్టెన్స్ అండ్ మోషన్. ఈ 3 పాయింట్లు కనుక మీరు చూస్తే మెయిన్ మనకి మైకెల్సన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఈ లేజర్స్ ని వాడినట్టుగా చూస్తాం. బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ హై ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కోహెరెన్స్. అలాగే లేజర్ బీమ్స్ లో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ నుంచి బయటకు వస్తాయి, కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ తో ప్రయాణం చేస్తాయి, అండ్ దే కెన్ ట్రావెల్ అప్ టు లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ వితౌట్ మచ్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎక్కడ కూడా శక్తిని కోల్పోకుండా సుదూర ప్రయాణం చేస్తాయి. అలాగే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ in oceans, we use it formula, the familiar formula, which is called D is equal to CT by 2. And in another method, laser light is modulated using a signal. The change in phase of transmitted wave and the reflected wave is measured. అలాగే మనం తీసుకుంటే మూడో అప్లికేషన్ లో the velocity of a moving object that can be compared and measured by frequency of the signal reflected from the object. ఓకే, సో అక్కడ మనం సీన్ మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అంటాం. దానికి ఒక ఫార్ములా వాడాం. ఏంటో ఫార్ములా అంటే V is equal to C by 2 point delta అనమాట. రెండో రంగం తీసుకుంటే లేజర్స్ ఇన్ సైన్స్, విజ్ఞాన శాస్త్రంలో లేజర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ బేసిక్ లాస్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్. అలాగే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆఫ్ హై ఇంటెన్సిటీ స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఆప్టికల్ ఫినామినల్స్ లో కూడా లేజర్స్ ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ లేజర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీని కనుక మనం తీసుకుంటే పరిశ్రమల్లో మొట్టమొదటి లేజర్ బీమ్ ని ఒక ఫైన్ స్పాట్ గా వాడుతూ ఉంటారు. స్మాల్ స్పాట్ సైజ్ ఇంప్లైస్ గివ్స్ హై ఎనర్జీ డెన్సిటీస్. అలాగే వెల్డింగ్ లో, కటింగ్ లో, డ్రిల్లింగ్ లో ప్రాసెస్ లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు మేక్ మినిట్ హోల్స్ ఇన్ ద క్రిస్టల్స్ బై లేజర్స్ వితౌట్ ఎనీ డ్యామేజ్ ఇన్ ద క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రిస్టలోగ్రఫిక్ అప్లికేషన్. అండ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ లై ఈజ్ మెజర్డ్ బై అబ్జర్వింగ్ హౌ ద లేజర్ బీమ్ రిఫ్రాక్ట్స్ ఇన్ పల్ప్ మిల్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే, దాంట్లో కూడా మనము లేజర్స్ ని వాడతాం. నాలుగో వింగ్ తీసుకుంటే లేజర్స్ ఇన్ మెడిసిన్. లేజర్ బీమ్స్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఐ సర్జరీ. అలాగే కంటి ఆపరేషన్స్ లో వాడతాము. డిటాచ్మెంట్ ఆఫ్ రెటినాస్, అలాగే డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ డీకేలో వాడతాము. స్కిన్ డిసీజ్ లో వాడతాము ట్రీట్మెంట్ విషయంలో. అలాగే డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మ్యాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ అంటే క్యాన్సర్ కణాలను ఐడెంటిఫై చేయడంలో కూడా వాటిని తొలగించడంలో లేజర్స్ ను ఉపయోగిస్తాం. లేజర్ బీమ్స్ ఆర్ ఫోకస్ ఇన్ వెరీ స్మాల్ ఏరియాస్ బికాస్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మైక్రో సర్జరీస్ and they will be exclusively used in fantastic genetic research. Okay, next lasers in communication. Final గా చూస్తే కమ్యూనికేషన్ రంగంలో అంటే లేజర్ ఈజ్ హై డైరెక్షనల్. ముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, హై డైరెక్షనల్, హై మోనోక్రోమాటిసిటీ, హై ఇంటెన్సిటీ, ఇలాంటి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ధర్మాలు ఉండడం వల్ల లేజర్స్ ని లెస్ డైవర్జెన్స్ కింద వాడతాము, గ్రేటర్ పొటెన్షియల్ కింద వాడతాము. మెయిన్ ఎయిర్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్, సబ్మెరైన్స్ లో అంటే జలాంతర్గాములు వాటిలో వాడతాము. అలాగే lasers are used in microwave communications due to have a narrow bandwidth. Is it clear? So ఈ రకంగా కమ్యూనికేషన్స్, మెడిసిన్, ఇండస్ట్రీ, సైన్స్, తర్వాత మెజర్మెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అండ్ మోషన్, ఇలా మనం తీసుకుంటే we have a number of extensive uses regarding these applications of lasers. Okay, so this finishes up about the lasers topics, my dear students. Okay, so therefore strictly speaking that the lasers are one of the important topic. These are the main important topics you have to read and take practice, my dear students. Okay, the helium neon laser and ruby laser are very important essay questions expecting from this unit. Okay, and the remaining topics will continue in the next class. Thank you very much.